बारेमा र अब अहिलेको जेनेरेसनको हेर्यो भने धेरै फरक छ हैन अब अहिले इट्स द टाइम अफ इन्टरनेट अनि most of the time the children they spend in the internet they use computer while playing games but we used to play games without using computer. We used to play games like skipping that the body was running around खेल्ने हैन अनि त्यसपछि त्यस्तो खालको गेम्सहरु हामीले चाहिँ खेल्थ्यौं अब त्यो स्विमिङहरु हैन त्यस्तो खालको खेल्थ्यौं भने अहिले चाहिँ अलि म अहिले कस्तो के भिन्नता पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ अब यसो हेर्छु हैन नाउडेज त्यो अहिले अब न्यू जेनेरेसनको चाहिँ देयर लाइफ इज मोनोटोनस बोरिङ टाइपको छ कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ अनि त्यही हो द्याट्स द डिफरेन्स एक्चुअली त्यो भूकम्प गएको बेला 2017 इयरमा भूकम्प गएको थियो नि त अनि स्कुलमा आएको बेला त्यो तल ग्राउन्डमा टेन्ट राखेको थियो अनि खोइ के कुरामा एउटा एकजना साथीसँग अनि के कुरामा झगडा भइरहेको थियो हान्नै परिरहेको थियो हान्नै परिरहेको थियो एकजना साथी हेरिरहेको थियो ठ्याक्कै त्यही बेला भूकम्प गएको होइन भुइँ हलिरहेको थियो त्यही पनि हान्छ त्यही नै हो मेरो त्यो सबभन्दा अहिलेसम्म नबिर्सिनु सक्ने मेमोरी my computer a lot. Email, Google Docs, Google Search, Snapchat. Technology has revolutionized our world. We can connect and learn and create and share. We have immediate, improved, and personalized access to the world. Nothing in our modern lives remains untouched by this powerful transformation, except for education. अहिले चाहिँ अब जस सानो क्लासहरुमा चाहिँ डिजिटली अब खेल्थ्यो हैन अनि अब त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो अब अघि म्यापले भन्दा जस्तो खोज्नलाई पनि अलिकति टाइम लाग्ने भएको भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ खासै त्यति भएको छैन तर अब हामीले पहिला चाहिँ चलाउन चाहिँ चलाइराखेको हाम्रो स्कुलमा अहिले त छैन पहिला चाहिँ डिजिटल्ली भन्ने हुन्थ्यो होइन त्यसमा कोर्सको सबै कुरा हुन्थ्यो अनि यही क्लास 10मा पनि रिसेन्टली हामीले निमाको त्यो वेबसाइटबाट धेरै कुराहरू पढिरहेका होइन अब डिजिटल भनेको त डिजिटलै हो नि आफूले सुनेर त्यो बुक हेर्नुभन्दा भिडियोबाट हेरेको अलि इफेक्टिभ हुन्छ माइन्डले अलि चाँडै नै क्याच गर्छ होइन हेर्दाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ पढ्दाखेरि कहिले निन्द्रा लाग्छ कहिले के हुन्छ तर भिडियो हेर्दाखेरि त्यही अब निन्द्रा लागे पनि त्यो सामानले उठाइदिन्छ अब हेरिरहनु मन लाग्छ भने त्यही नै इफेक्टिभ नै हुन्छ teachers where students can learn at their own pace so that they can optimize their individual learning. Combining the best of teacher instruction and computer-based instruction. The world that we live in today isn't about paper and pencil, it's about computers. Having our kids become comfortable and familiar with that now is going to better prepare them for the world when they leave this school. Blended learning can actually personalize for every student's individual needs to meet them where they are when they need it. It is very helpful. अब अहिलेको जमानामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट्ससँग फ्रेन्डली बिहेभ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ दे वन्ट फिल एनी काइन्ड अफ हेजिटेसन दे सेयर देयर फिलिङ्स एन्ड इट्स एन्ड एभ्री प्रब्लम्स टु द टिचर्स सो द्याट इट विल बी सो मच अन्डरस्ट्यान्ड इजी सो द्याट इट विल बी सो मच इजियर फर द टिचर्स अल्सो टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर प्रब्लम्स Our kids become comfortable and familiar with that now is going to better prepare them for the world when they leave this school. Blended learning can actually personalize for every student's individual needs to meet them where they are when they need it. We are doing students and ourselves a great disservice to assume they all learn in the same way, so we need something new, and that's blended learning. When you walk into a blended learning school,
what you'll see is small groups of students off with their computers, working away on online learning programs, and another group of students in small groups doing rich interactive projects with each other and really collaborating as peers. I'm able to now focus on smaller groups of kids, give them more individual attention, and help them with their individual learning styles. Before, you're moving at the pace of the average of your 30 kids. Now you can really move at the pace of each individual student. The teacher has the opportunity to look at data in the moment, in the minute, to know where our kids are immediately, informs instruction in the next period or the next morning. In a regular classroom, it might take a week for you to get your test back. I can take a test twice in one class, get my feedback almost instantly, and figure out what I need to improve on. Blended learning makes you in charge of your pathway, knowing how to navigate what you need and when you need it. And that's true learning and knowledge. It's when you're able to apply content into real life. All 50 million of America's students deserve the opportunity to have blended learning so that they can personalize their education and realize success in life. 50 million. 50 million students. 50 million students. 50 million. 50 million students in America. In America. 50 million students in America. यो सिस्टम पनि राम्रो नै हो हैन अब उसले एकजनाले भन्दै थियो अब के रे क्लासरुममा टेस्ट दिँदाखेरि अब टेस्ट पनि दियो तर फिडब्याकहरू आउँदा एक हप्ता लाग्छ तर म आजै टेस्ट दिन्छु मेरो फिडब्याक आज नै आउँछ हैन यो कुरा पनि ठिकै हो तर कुनै कुरा चाहिँ यो सबै डिजिटली हुँदैन किनभने अब डिजिटली गर्दाखेरि मान्छे सोसली एडजस्टेबल हुन अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने अब सोसली कसरी एडजस्ट हुने हल्का अब 24 घण्टा त्यही कम्प्युटर ल्यापटपको अगाडि भयो भने त उसले साथीहरू कसरी बनाउँछ त हैन त्यो नि अलिकति कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो जेनेरेट टेक्नोलोजीले त पढाइलाई एकदमै इफेक्टिभ पारिहाल्छ किनभने अब हल्का पढ्न पनि मन हुन्छ मान्छेलाई एक्टिभ बनाउँछ क्रिएटिभनेस पनि बढाउँछ नि त हैन अब नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा नि अब जानकार गराउने जेनेरेट टेक्नोलोजीले नै त्यो काम गर्छ त्यो भएर यो स्कुलहरूमा चाहिँ हुनै पर्छ यो टेक्नोलोजी मैले निमा एकाडेमी एप डाउनलोड गरेको थिएँ अकाउन्ट पनि बनाएको थिएँ अनइन्स्टल गरेको एकचोटि अनि अरूजना इन्स्टल गरेको पासवर्डै बिर्सेछ Cycle of silk moth. Hello all, today we're going to see how the silk moth completes its life cycle and other details about it. So, let's begin. This is a grown-up male silk moth and a grown-up female silk moth. After the moths are grown up, they copulate in tail-to-tail position. After fertilization, each female silk moth lays about 300 to 400 eggs in clusters on mulberry leaves. Egg laying is completed in 1 to 24 hours. After laying eggs, the female does not take food and dies within 4 to 5 days. After 10 to 12 days, the larvae starts to hatch from the eggs. The silkworm that hatches from the egg is known as caterpillar. It is gray or creamy in color. It is about 6 millimeters long. The larvae of silkworm passes through 5 stages. These 5 stages are called instars. The larva that comes out from the egg is called first अब एनिमेसनमा त एकदमै फरक पारिहाल्छ हैन पिक्चर र एनिमेसनमा धेरै फरक छ अब भर्चुअल मुभिङ भिडियो भनौँ न अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्ररी अलिक सजिलो हुन्छ क्याच गर्न हजुर अब यसमा चाहिँ कस्तो हामीलाई अब पिक्चर अब त्यसरी त्यो देखाइदिइसकेपछि चाहिँ हामीलाई मुख्यले जति अब हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ नि त्यो मुख्य एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल हाउ डज सेल्फ फर्टिलाइज भनेर मुख्य हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो फर्टिलाइजेसनको प्रोसेसको बुझाउनै एकदम गाह्रो हुन्छ कि त्यो अब यसरी पिक्चर हेरिसकेपछि चाहिँ अब देश द पिक्चर आउँछ होइन अनि जस्तो यसरी हुँदो रहेछ फर्टिलाइजेसन एक्सप्रेस इज वेट भनेर चाहिँ एकदमै क्लियर अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै There's things to understand learning about this.
प्रेसर बुझ्नुभन्दा अगाडि नै अब यसरी देखाए जस्तो प्रेसर भन्ने ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त हामी चाहिँ अब यो प्रेसर ठ्याक्क अब यो प्रेसर भन्दा थाहा भएन नि त प्रेसरको डेफिनेसन मात्र भन्दा प्रेसर कसरी के भयो त्यो अगाडि नै अब त्यो प्रेसर पढ्नुभन्दा अगाडि के जानुपर्छ अगाडि नै भन्यो भने त बच्चाहरूलाई अलिक पढ्न पनि सजिलो हुन्छ नि त यो फिचर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो चाहिँ अब एउटा च्याप्टरको 5वटा क्वेसन छ भने 5वटा डिफ्रेन्ट सेक्टरसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ एउटैसँग नभइकन 5वटा डिफ्रेन्ट सेक्टरसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ Thank you so much as a participant. You really give us a time, right? There's a small token of love from our side. Thank you. Thank you. Okay.